Yes, come on. Journal entry for business started with cash. Business started with cash. Post your journal entries in the chat box. Good. Now, for the first one, the journal entry being cash account debit to capital, cash account debit to capital, cash debit to capital, the value being 100,000. First question answer, hope so, it's correct. Business commenced with a capital of 6 lakhs, adukum similar da cash account debit to capital, no confusions here. Post your message. Your answer should be posted in the chat box. Business commenced with bank deposit of 1 lakh. Direct bank deposit பண்றாங்க, அப்ப journal entry என்ன வரும்? Cash account debit to bank. Cash account debit to bank. The value being 100,000. The value being 100,000. Is that okay? Fourth லந்து variations நான் கொடுக்கிறேன். இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியர் ஆனது தான். Fourth லந்து variations காமிக்கிறேன். இங்க இருந்தா நம்மளுடைய வேலையை ஸ்டார்ட் ஆகும். Singer introduced the capital of rupees 1 lakh by cash as well as 50,000 by stock. Business start பண்ணும்போது cash மட்டும் கொடுக்கல, அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய personal stock-ஐயும் கொண்டு வந்து டெபாசிட் பண்றார். அப்ப எப்படி journal entry வரும்? So it is not required that you have to deposit only cash for starting the business. You can deposit some assets also. Appa, in general, whatever the thing comes in should be debited. Here, cash, not only cash, cash along with the stock comes in, so both should be debited. Rendin சேர்த்து நம்ம debit பண்ணி ஆகணும். Okay, so fourth question can answer. Cash account debit, cash account debit. Cashum bankum நாம் majority cases la interchangeable use பண்றோம். Be careful in that. And stock account debit to capital. Debit what comes in and credit the giver. Owner is the giver, but owner க்கு இங்க என்ன பேர் அப்படினு சொன்னாக்க capital. Cash being 100,000, I cut the 3 zeros, and stock being rupees 50. Overall amount contributed by the owner for the capital purpose is 1,50,000 rupees. Right. Let's go for the fifth one. Singer commences business with bank deposit of 1 crore. ஏற்கனவே இருக்கிறது தான் repeat ஆயிருச்சு. So cash account debit to bank. There is no any complication that 1 crore rupees. Value மட்டும் தான் அதிகமா contribute பண்ணி இருக்கிறோம். 1 crore rupees. 1 crore. So I don't want to handle it separately. Sixth point, Singer commences business with the following assets and liabilities. See, fourth question க்கும் sixth question க்கு என்ன வித்தியாசம்னா, sixth questionல cash, fourth subdivisionல வந்து நமக்கு cashம் stockம் சேர்ந்து வந்திருக்கு. Fifthல cashம் இருக்கு, stockம் இருக்கு, furnitureம் இருக்கு, and loanum இருக்கு. அதாவது நான் ஒரு கார் வாங்கி இருக்கிறேன் 10 lakhs. We thought to start and run a cabs business. Cabs business க்கு வந்து நானும் என் ஃப்ரெண்டும் சேர்ந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன சொல்ற, 2 கார் போட்டுக்கலாம், நீ ஒரு 10 லட்சம் கொடு, நான் ஒரு 10 லட்சம் கொடுக்குறேன். ஐயோ, நான் இப்பதானே கார் வாங்கினேன். அப்படியா? அப்ப அந்த காரை கொடுத்துரு. So I can contribute my car as a capital. Okay. ஆனா அந்த காரை நான் லோன்ல வாங்கி இருக்கிறேன். இது வரைக்கும் 5 லட்சம் ரூபாய் அடைச்சிருக்கு, இன்னும் 5 lakhs பெண்டிங் இருக்கு. காரை வித்தது வச்சுதான் நான் சம்பாதிச்சிட்டு இருக்கிறேன். இப்ப கேப்ஸ் பிசினஸ்ல காரை கொடுத்து நான் எப்படி சம்பாதிக்கிறது? அப்படியா? காரையும் கொடுத்துரு, அந்த லோன் கம்பெனி அடைக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம், அந்த ஃபர்ம் அடைக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம். ஸோ யூ டோன்ட் வரி அபவுட் தட். அப்ப என்னுடைய கேபிட்டல் எவ்வளோ? காரோட மதிப்பு 10 லட்சம் ரூபாய், அந்த காரோட சேர்த்து டெட் வந்திருக்கு, அது ஒரு 5 லட்சம் ரூபாய்.
அப்ப நெட் ஆஃப் டெட் வந்து 5 lakhs தான் அந்த காரோட மதிப்பு. மீன்ஸ் அதுதான் நீங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணதாக வச்சுக்கலாம். அப்படின்னா நீங்க கொடுத்த அசெட்ஸோட வேல்யூவை டெபிட் பண்ணுங்க, அதுல லைபிலிட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை கிரெடிட் பண்ணுங்க. ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் நெட் இஸ் யுவர் கான்ட்ரிபியூஷன். அதுதான் நான் கேபிட்டல் வச்சுக்க போறேன். Hope so you could not understand. So அப்ப 6th-க்கான என்ட்ரி, Singer commences business with following assets. என்னென்ன assets வந்துச்சு எல்லாத்தையும் டெபிட் பண்ணுங்க. Cash has come. Okay, cash has come. Cash upon debit, the value being 5,000. Stock has come. Stock oda value 10,000. Furniture oda value 10,000 rupees. And loan is there. Adha na credit panna poren. Loan account. Loan account being 5. 25,000 ரூபாய் அசெட் கொடுத்துட்டு ஒரு கடனை அடைக்கணும்னு சொன்னால் உண்மையிலுமே நீங்க கொடுத்தது 20 நெட் ஆஃப் லோன் தான் எடுத்துக்கணும். சோ அது வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் 2. That 20 will be called as capital. That is nothing but your capital contribution. அப்ப ஒரு கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்தால் அதுக்கு ஜர்னல் என்ட்ரி போடுங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு பியூட்டிஃபுல்லா நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்க வேண்டியது இந்த லாஜிக் தான். இனிமேல்லாம் யோசிக்க முடியாது. ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்க்கு வந்த பிறகு ஒவ்வொரு ஜர்னல் என்ட்ரிக்கு உட்கார்ந்து யோசிக்க கூடாது. டக்கு டக்கு டக்குன்னு சொல்லணும். கேபிட்டலாக இருந்தால் இங்க ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி போடுறேன். இந்த நோட்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. என்ன? அசெட்ஸ் டெபிட்டட், அதே சமயத்துல ஓனர் கொண்டு வந்த liabilities credited. இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் ஓனர் கான்ட்ரிபியூஷன். தட் இஸ் கால்ட் கேபிட்டல். தட் இஸ் கால்ட் கேபிட்டல். இது ஒரு பார்ட். இதான் செட் ஆஃப் ஜர்னல் என்ட்ரி நான் சொல்றது. அதாவது இந்த கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன் எப்படி எல்லாம் இருக்கோ அதுக்கு செட் ஆஃப் ஜர்னல் என்ட்ரி எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் எந்த விதமான அசெட்ஸா இருந்தாலும் சரி அதை டெபிட் பண்ணி ஆகணும். டு liabilities to capital. That's how we can do. அதாவது ஓனர் அண்ட் பிசினஸ், ஓனர் கிட்ட இருந்து பிசினஸுக்கு எது போனாலும் சரி அதுக்கு பேர் கேபிட்டல். அதுக்கு பேரு கேபிட்டல் தான் சொல்றோம். அந்த ஓனருக்கு பேரே கேபிட்டல் தான் இங்க. கிளியர்? அண்ட் ரிமெம்பர் ஏன் ஓனர் பிசினஸ் ரெண்டுமே ஒண்ணு இல்லையா சார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு ஒண்ணு இல்ல. அதனால ஓனர் இஸ் செப்பரேட் ஃப்ரம் த பிசினஸ். ஷர்ட் பாக்கெட்ல ஒரு 100 ரூபாய் இருக்கு, அதை கொண்டு போய் பேண்ட் பாக்கெட்ல 100 ரூபாய் போட்டுட்டு எனக்கு 100 ரூபாய் வந்துச்சுன்னு சொல்ல முடியுமா? ரெண்டுமே நான் தானே. ஷர்ட் பாக்கெட்டும் என்னதுதான், பேண்ட் பாக்கெட்டும் என்னதுதான். அதே சமயத்துல என்னுடைய ஷர்ட் பாக்கெட்ல இருக்கிற 100 ரூபாய் கொண்டு போய் பிசினஸ் பண்ற அந்த ஆபீஸ்ல இருக்கிற கல்லாப்பட்டியில 100 ரூபாய் போட்டா ரெண்டு ஒண்ணா அப்படின்னு சொன்னாக்க இல்ல. என் பாக்கெட்ல இருக்கிற 100 ரூபாய் வேற, பிசினஸுக்காக வச்சிருக்கிற கேஷ் பாக்ஸ் வேற. If I deposit that 100 rupees from my pocket to there, this is called capital contribution. அப்ப அந்த ஓனருக்கு பேர் கேபிட்டல். இதுக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க பிசினஸ் என்டிட்டி கான்செப்ட். இது பேரு பிசினஸ் கான்செப்ட். நான் டீச் பண்ணிடுறேன். கான்செப்ட் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு நாள் நான் லெக்சர் கொடுப்பேன். இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. business entity concept or simply entity concept. As per the entity concept, owner is not equivalent to business அப்படிங்கறது மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். So when it comes to the capital contribution logic, நீங்க தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இந்த ஒரு பார்ட் பிளஸ் ரெண்டாவது இந்த ஒரு பார்ட். அவ்வளவுதானே. So capital வந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன ஜர்னல் என்ட்ரி அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த கேபிட்டல் வரும்போது அவர் என்ன கொண்டு வந்தார், கேஷ் மட்டுமா இல்ல பேங்கா ஆர் சம் அதர் அசெட்ஸா, whatever it may be, that should be debited. So assets are debit to liabilities to capital. ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து கேபிட்டல். ஏன் சார் ஓனருடைய பேர் போடுறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னா பேர் போடுறது முறை இல்லை இங்க. பிகாஸ் ஓனர் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் தி பிசினஸ் அப்படின்னு வரும்போது இது பிசினஸ் என்டிட்டி கான்செப்ட் படி ஓனரே பிசினஸுக்கு பணம் கொடுத்திருந்தாலும் அது கேபிட்டல் தான் வச்சிருக்கிறோம். தட்ஸ் a லாஜிக். இந்த மாதிரி ஓனரையும் பிசினஸையும் பிரிக்கிறது என்னன்னா பிசினஸ் என்டிட்டிங்கிற கான்செப்ட் அந்த தன்மையில தான் நம்ம போடுறோம். அப்ப இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா எந்த விதமான கொஸ்டின்ஸும் நீங்க சால்வ் பண்ணிடலாம். Let's now move on to the seventh one. Singer introduced further capital. ஏற்கனவே ஒரு கேபிட்டல் இருக்கு. In addition to that, another capital is also introduced. அப்ப என்ன என்ட்ரி வரும் இதுக்கு? Come on, the same way. What is that? Cash. Probably cash of bank என்ன deposit பண்ணான்னு தெரியல. I can take this being cash account debit to capital. The value being 10,000 rupees. There is no any complication. அதனால டேட்டா இங்கே நான் போட்டேன். 8th வரும்போது
Singer was carrying on business in book publications. On 1st April 2015, his assets were, இப்ப பிசினஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணல, இது ரொம்ப முக்கியமானது. பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணல, இப்ப என்ன பண்றாரு, பிசினஸ் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு வருஷமுமா இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒவ்வொரு வருஷமும் பண்ண போறது இல்லை. ஒரு வருஷம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா இயர் எண்ட்ல என்ன பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கக்கூடிய அசெட்ஸ் லைபிலிட்டிஸ் இருக்கோ அதுதான் அதோட நெட் தான் ஓனருடைய கேபிட்டல். அப்படி வந்து as on 1st April 2015 அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அசெட்ஸ் லிஸ்ட் கொடுத்திருக்காங்க. his assets were cash, bank, cash in hand, furniture, stock of goods. Amounts due from Alex கிட்ட இருந்து வர வேண்டியது, Beam கிட்ட இருந்து வர வேண்டியது, from Alex and Beam. And he owed 1 lakh to Mrs. Singer and 26,000 to Charan கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப வேரியஸ் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டமாக. அப்படின்னா இது வந்து என்னன்னா ஓப்பனிங் ஜர்னல் என்ட்ரி பிளாக். தோ கேபிட்டலா இருந்தாலும் இது சிமிலர் டு தி ஓப்பனிங் ஜர்னல் என்ட்ரி தான். அதனால ரெண்டையும் நான் மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். when the capital is contributed, the entry is this one is a common and the same will be applicable for what? Continuing business ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பாஸ் பண்ணக்கூடிய ஓப்பனிங் என்ட்ரிக்கும் அதேதான். ஓப்பனிங் என்ட்ரிக்கும் அதேதான். is that okay? Debit all the assets and credit all the liabilities, ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் கேபிட்டல் நம்ம போட்டுக்கலாம். so 8th one நான் இங்க போடுறேன். come on, join with me to pass the entry. okay, என்னென்ன இருக்கு? cash at bank, bankல எவ்வளவு இருக்கு? bank account debit, the value being 35,000, and cash in hand, the value being 3,700. furniture, I put the value in thousands, 3 zeros cut பண்ணியிருக்கிறேன். furniture account debit, the value being 45,300, 45,300. stock of goods, stock of goods are simply stock, value being 351,000, 351,000. and amounts due from Alex, Alex கிட்ட இருந்து வர வேண்டியது இருக்கு. அப்ப Alex பேர் என்னது? இங்க பேர் வந்து Alex, காமன் நேம் என்ன சொல்லுவோம்? debtors. so Alex ஒரு debtor and from Beam கிட்ட இருந்து வர வேண்டியது இருக்கு. so Beam ஒரு debtor. Alex கிட்ட இருந்து வர வேண்டியது 15, Beam கிட்ட இருந்து வர வேண்டியது 16. யாராவது நமக்கு பணம் தர வேண்டியதாக இருந்தால் அதை கலெக்டிவா நாம என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்றோம்? debtors அப்படின்னு வார்த்தை யூஸ் பண்றோம். debtors. and he owed 1 lakh to Mrs. Singer and 26,000 to Charan. இது owing, owingனா அது என்னது? liabilities. so to Beam, sorry, to Mrs. Singer, Mrs. Singer, the value being 100, he owed 100 rupees to Mrs. Singer. and Charanukku owe பண்ண வேண்டியது 26,000 to Charan, 26,000. அப்ப இந்த ரெண்டையும் நம்ம சரி இந்த சரண் கேஸ் வரும்போது நாம சரணுக்கு ஓவிங் தானே, அப்ப அது creditors. so we can call that as being creditors. even Mrs. Singer is also creditors, but the long term இருக்கு, அதனால அது creditors சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, லாங் டர்ம் டெட்னு சொல்லலாம். இப்ப டெபிட் சைடுல இருக்கிறதுக்கும் கிரெடிட் சைடுல இருக்கிறதுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸுக்கு பேரு ஓனர்ஸ் ஃபண்ட் கேபிட்டல். அதாவது உங்களுடைய பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படியே டிட்டோ மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. அந்த அசெட் சைடுல இருக்கிறது டெபிட்ல வரும், லைபிலிட்டி சைடுல உள்ளது கிரெடிட்ல வந்துரும். ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் கேபிட்டல். வாட் இஸ் தி வேல்யூ? கம் ஆன், கெட் மீ தி வேல்யூ. எஸ், post to answers here. Yeah, make it faster. Calculator must. $340. Yeah, thank you. 340. Is that clear? Come on, finish. ஓனர் கிட்ட இருந்து பிசினஸ்க்கு வந்தது போயிட்டு பிசினஸ்ல இருந்து ஓனருக்கு போகுது. ஓகே, ஓனர் அண்ட் பிசினஸ். ஓனர் கிட்ட இருந்து பிசினஸ்க்கு வந்திருந்தால் டிராயிங்ஸ் பார்த்தோம், இப்ப சரி கேபிட்டல் பார்த்தோம், இப்ப ரிவர்ஸ்ல போகுது டிராயிங்ஸ். அங்க முன்னாடி பார்த்து அப்படியே உல்டாவை போடலாமா?
இங்க என்ன ஜர்னல் என்ட்ரி போட்டோமோ அதை அப்படியே இன்வெர்ஸ் ஜர்னல் என்ட்ரியே போடலாம் இல்லையா? அது எப்படி சார் டிராயிங்ஸ்னா அசெட் மட்டும் தானே சார் இருக்கணும், கேபிட்டல் எப்படி சார் மீன்ஸ் லைபிலிட்டிஸ் எப்படி சார் இருக்க முடியும்? இருக்கலாம். பிசினஸ்ல லைபிலிட்டிஸ் ஜாஸ்தி இருக்கு. ஓனர் என்ன சொல்றாரு, அந்த லைபிலிட்டிஸ் நான் பேமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் விடுங்க. பிசினஸ் ரெக்வயர்ட் சடன்லி ஒரு 5 lakhs or 10 lakhs பணம் வேணுங்கிறது. ஒன் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஸ் என்ன சொல்றாரு, என்கிட்ட பணம் இல்லை, பணம் இருந்தால் பிசினஸ் டெவலப் பண்ணலாம், அதுல ஒரு 5 lakhs டெட் இருக்குல்ல, அது என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க? Periodically we are paying the EMI together with interest principal amount is also payable. அப்படியா, அதை நான் பே பண்ணிக்கிறேன், பேங்க்ல நீங்க 5 lakhs எடுத்துங்க. So that way also it may happen. So liabilities வந்து பிசினஸ் உடைய liabilities கூட அவங்க எடுத்துட்டு போகலாம். அப்ப இதெல்லாம் வந்து யோசிக்க தெரியணும், எவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம யோசிக்க தெரியணும். We are going a step ahead, கிரியேட்டிவிட்டியோட யோசிக்கணும். ஏன்னா பார்ட்னர்ஷிப் சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா dissolution of partnership, அதுல பார்க்கும்போது பார்ட்னர்ஷிப் டிசால்வ் ஆகும்போது இருக்கிற அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஓனர்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. அசெட் எடுத்துக்கிட்டா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, டிராயிங்ஸ் நமக்கு தெரியும். அது எப்படி சார் லைபிலிட்டிஸ் எடுத்துக்க முடியும்? எப்படி இருந்தாலும் லைபிலிட்டிஸ் ஏதாவது ஒருத்தர் க்ளோஸ் பண்ணி தானே ஆகணும். then it is taken by the owner. So owner liability கூட எடுத்துக்கலாம். இப்ப அங்க இருக்கிற ஜெலட்ரி அப்படியே ரிவர்ஸ் நம்ம யோசிக்கணும். என்னென்ன பாயிண்ட் பாருங்க. அந்த லிஸ்ட் முதல்ல இங்க போட்டுக்கறேன். ரொம்ப முக்கியமானது. எப்படி நம்ம கேபிட்டலுக்கு நம்ம செலக்ஷன் முக்கியத்துவம் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி டிராயிங்ஸ்க்கு ஃபுல் பேட்டர்ன் அப்படியே இன்வெர்ஸ். அசெட்ஸ் டு லைபிலிட்டிஸ் டு கேபிட்டல் இருந்தது அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ண போறேன். டிராயிங்ஸ் அக்கவுண்ட் கேபிட்டலுக்கு பதிலா டிராயிங்ஸ். ஓனர் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போகும்போது அவருடைய பேர் வந்து டிராயிங்ஸ். ஓனர் பணத்தை கொண்டு வந்து கொடுக்கும்போது அவருடைய பேரு கேபிட்டல். ஒரே ஆளுடைய பேர் தான் கேபிட்டல் டிராயிங்ஸ் இருக்கு. டிராயிங்ஸ் பதிலா கேபிட்டலே போடலாமா? போடலாம், தப்பு இல்ல. You can do that way also. So drawings account debit to asset account. To asset account. And not only asset. Sometimes liabilities also being taken. So liabilities also being debited. Liabilities. Net of that. பட் இந்த liabilities இருக்கிற மாதிரி ஜர்னல் என்ட்ரி வர்றது ரொம்ப ரேர். இருந்தாலும் நீங்க இந்த கிரியேட்டிவிட்டியோட இருக்கணும். என்ன எல்லா விஷயத்தையும் சொல்ல தெரியணும் இல்லையா? You need to understand all the situation happens practically will be handled here. அதுக்காக தான் இதை நான் டீச் பண்ணியிருக்கிறேன். சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம இங்க நோட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அப்படி டிரா பண்ணும்போது ஸ்டாக் எடுத்துட்டு போகலாம்ப்பா. பிசினஸ்ல இருக்கிற ஸ்டாக் நான் எடுத்துட்டு போகலாம், வேற எந்த அசெட் வேணாலும் இருக்கட்டும், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கேஷ் எடுத்துட்டு போனாரா டு கேஷ், பேங்க் செக் போட்டு எடுத்துட்டு போனாரா டு பேங்க், பில்டிங் எடுத்துட்டு போயிட்டாரா டு பில்டிங், நோ ப்ராப்ளம், டிராயிங்ஸ் டு பில்டிங். ஆனா ஸ்டாக் எடுத்துட்டு போயிட்டாருன்னா டிராயிங்ஸ் டு ஸ்டாக் அப்படி போடலாமான்னா யூஸ்வலா போடுறது கிடையாது. ஏன்னா ஸ்டாக் உள்ளார வரும்போது என்ன பேரு? பர்ச்சேசஸ். ஸ்டாக் வெளியே போகும்போது என்ன பேரு? சேல்ஸ். அவ்வளவுதானே. அப்ப ஸ்டாக்குக்கு நான் என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ண போறேன்னா பர்ச்சேசஸ் போடலாமா சேல்ஸ் போடலாமா? பர்ச்சேசஸ் போடலாமா சேல்ஸ் போடலாமா? நல்லா கவனிங்க. பர்ச்சேசஸும் போடலாம், சேல்ஸும் போடலாம். ஏன்னா ஸ்டாக்குக்கு நம்ம ரெண்டு வார்த்தையும் யூஸ் பண்றோம். உள்ளார வரக்கூடிய ஸ்டாக்கு பேர் பர்ச்சேசஸ், வெளியே போகும்போது சேல்ஸ். ஆனா வெளியே போகும்போது ப்ராஃபிட் சேர்த்து வெளியே அனுப்பணும்னா அது பேர் சேல்ஸ். ஓனர் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போகும்போது ப்ராஃபிட் எடுத்துப்பாரு. So I will not consider the profit component. So காஸ்ட்ல எடுத்துக்கும் போது சேல்ஸ்ல போட்ட ப்ராஃபிட் சேர்ந்த மாதிரி ஆயிடுமா இல்லையா? அதனால என்னுடைய சாய்ஸ் goes to purchases, not for sales. Point number 1. Second point to be noted, ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி purchases will be at what rate? காஸ்ட்ல இருக்கணும். இது எதுல இருக்கணும்? காஸ்ட்ல இருக்கணும். இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும். மற்றபடி இதுல ஒரு பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கிடையாது. டிராயிங்ஸ். லெட்ஸ் பாஸ் தி ஜர்னல் என்ட்ரி ஃபார் திஸ் பிட் ஃபாஸ்டர். Number 9, withdrawn by owner for personal use. Entry என்னது இதுக்கு? Drawings account debit to cash. Drawings account debit to cash. Okay. The value being 25,000. The value being 25,000. Is that okay? Cash paid for household expenses. நல்ல கவனிங்க. Cash paid for household expenses. இது ஒரு யூனிக்கானது. இதுவும் ஒரு யூனிக்கானது. Cash paid for household expenses.
பணம் எடுத்துட்டு போகல சார், வீட்டு தேவைக்காக எடுத்து விட்டார். வீட்டு தேவைக்காக பிசினஸ்ல இருந்து பேமெண்ட் பண்ணாலும் அதுவும் என்னது டிராயிங்ஸ் தான். சோ ஹவுஸ் ஹோல்டு எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிறது நோட் பண்ணுங்க, அதுவும் டிராயிங்ஸ் தான். உங்களுக்கு டிராயிங்ஸ் நேரா சொல்லாமல் ஹவுஸ் ஹோல்டு எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்டுன்னு இருக்கும். ஓகே, அதுவும் நமக்கு டிராயிங்ஸ் தான். அப்ப டிராயிங்ஸ்குள்ள என்ன வரும்? ஓனர் டிராஸ்ன்னு இருக்கலாம், ஆர் ஓனர் டேக்ஸ்ன்னு இருக்கலாம். ஒன்னு ஓனர்ஸ் ஓனர் டேக்ஸ் போட்டுக்கலாமா? ஓகே, ஓனர் டேக்ஸ் போடலாம், இல்ல டிராஸ் போடலாம், நோ ப்ராப்ளம் இன் தட். அதே சமயத்துல ஓனர்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் எதுவா இருந்தாலும் சரி மீட் பண்ணி இருந்திருக்கலாம். ஓனர்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸோ இல்ல ஓனர்ஸ் அசெட்ஸ் வாங்குனதுக்கான பேமெண்ட் இவர் பண்ணியிருந்தாலோ எல்லாமே இதுல வர வாய்ப்புகள் இருக்கு. So these are the two things you have to keep in your mind. அப்ப செகண்ட் 10th இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல பொறுத்த வரைக்கும் கேஷ் பெய்ட் ஃபார் ஹவுஸ் ஹோல்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்லி இருக்கிறாங்க, அதுவும் டிராயிங்ஸ் தான். சோ டிராயிங்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட். சோ அப்ப டிராயிங்ஸ் சொன்னால் என்னென்ன வரும்? வாட் எவர் த கேஷ் அசெட் ஆர் லைபிலிட்டி டேக்கன் ஆகவும் இருக்கலாம், அல்லது அவர் நான் எடுத்துக்கல ஆனா ஓனருடைய ஸ்பெண்டிங் பிசினஸ் பே பண்ணாங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம், அதுவும் வருது. சோ டிராயிங்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட், டிராயிங்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு டிராயிங்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு கேஷ். ஓகே, அசெட் ஆக இருந்தாலும் எக்ஸ்பென்சஸ் மட்டும் கிடையாது, ஓனர்ஸ் உடைய அசெட் பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்காக பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தாலும் சரி, இல்ல ஓனர்ஸ் உடைய லைபிலிட்டிஸ் ஓனர் பிசினஸ் செட்டில்மெண்ட் பண்ணாலும் சரி. சார் கடன் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு, நான் எல்லாம் கேபிட்டல் எல்லாம் பிசினஸ்ல தானே போட்டேன், அப்படியா? பிசினஸ்ல இருந்து கடன் அடைக்கலாம். பிசினஸ்ல இருந்து கடன் அடைக்கிறதுன்னு என்ன அர்த்தம்? கடன் யாருது? ஓனருடையது. இஃப் இட் இஸ் மெட் பை தி பிசினஸ், திஸ் இஸ் நதிங் பட் டிராயிங்ஸ் பை தி ஓனர். சோ இதுதான் நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்க வேண்டிய கிரக்ஸ். So drawings account debit to cash here, the value being 10,000, 10,000. 11th one, goods taken by owner for personal purpose, cost being 10,000 and the sale price of the goods being 12,000. நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், இங்க assets taken over ஸ்டாக்கும் எடுத்துக்கலாம். அப்படி ஸ்டாக் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அதை பர்ச்சேஸ்லயும் போடலாம், சேல்ஸ்லயும் போடலாம். மை ப்ரிஃபரன்ஸ் கோஸ் டு பர்ச்சேஸ் சொன்னேன். அதே வேல்யூ என்னவா இருக்கணும்னா காஸ்ட்ல இருக்கணும். சேல் பிரைஸ் வந்து உங்களை ட்விஸ்ட் பண்றதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. சேல் பிரைஸ் வேல்யூ போட்டோம்னா டிராயிங்ஸ் டு குட்ஸ் போட்டு 12 போட்டுருக்காங்க. இட்ஸ் நாட் 12,000, இட்ஸ் ஒன்லி 10,000 rupees, ரைட்? சோ 11th ஒன்னுக்கான ஜர்னல் என்ட்ரி டிராயிங்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட், டிராயிங்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு டிராயிங்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு purchases at what value? 10 and 10. Is that okay? Now the 12th one, withdrawn from bank rupees 35,000 for personal use. 35,000 personal use காக withdraw பண்றாங்க. அப்ப பேங்க்ல இருந்து வீட்டுக்கு போகுது. ஆக மொத்தம் இது ஒண்ணுதான். So 12th வந்து வரும்போது drawings account debit, the payment is made from bank, adala to bank, value being 35,000. Hope so you could not understand. Clear? Come on, finish up copying all these things. பேங்க் டெபாசிட்ஸ் அண்ட் வித்ட்ராயல், இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? ஓகே, பேங்க் டெபாசிட்ஸ் அண்ட் வித்ட்ராயல். பேங்க் அவர் கேஷ் பாக்ஸ், இல்லனா அவர் கேஷ் பாக்ஸ் வச்சுக்கலாம். அவர் கேஷ் பாக்ஸ் அண்ட் பேங்க். நீங்க உங்க கேஷ் பாக்ஸ்ல இருந்து பேங்க் அக்கவுண்ட்டுக்கு பணம் போகலாம், பேங்க்ல இருந்து பணம் கேஷ் பாக்ஸுக்கு வரலாம். ஓகே, இது ஒரு வெரைட்டி. இதுக்கான ஆங்கிள் முத பார்ப்போம். வேரியேஷன்ஸ் எப்படி சார் வரும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, செக் டைரக்ட்லி டெபாசிட்டட் ஆர் செக் ரிசீவ்ட் அண்ட் வித்ஹோல்ட் ஃபார் a day and deposited or my customer directly deposited into the bank. இந்த மாதிரியான வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும்.
அந்த வேரியேஷனுக்கு தான் இந்த illustration பார்க்க போறோம். கேஷ்ல இருந்து பேங்க் போகும்போது இதெல்லாம் வந்து எதுல வரப்போகுது நமக்கு? கான்ட்ரா டைப் என்ட்ரிஸ். கான்ட்ரா டைப் என்ட்ரிஸ்னா என்ன அர்த்தம்? நான் லெஜர் போடும்போது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ஒரு லெஜர்ல டபுள் என்ட்ரில ஒரு என்ட்ரி வந்து டெபிட் சைடுல இருந்தாலும் இன்னொரு என்ட்ரி கிரெடிட் சைடுல அதே லெஜர்ல இருந்துச்சுன்னா அது பேர் கான்ட்ரா. தட்ஸ் ஹவ் வில் நேம் கான்ட்ரா. இதோட பர்பஸ் என்ன? வெரிஃபிகேஷன் தான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. அந்த சம்மை சால்வ் பண்ணும்போது அதை ஏன் வெரிஃபை பண்றோம் அப்படிங்கிறது உங்களால ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும். காம்ப்ரிஹென்சிவ் சம் பார்க்கும்போது நம்ம இப்ப ஜர்னல் என்ட்ரிஸ் மட்டும் பார்க்கலாம். Let's start with the first one. So 13th one, open bank account or current account with SBI. SBI bankல 35,000 கொடுத்து வாங்குறீங்க. என்ட்ரி என்ன வரும்? Debit the bank. Bank is a personal account. Bank account debit. 13th one, bank debit to cash. Money goes from the cash box. Cash is a real account, bank is a personal account. The value being 35,000. Hope so you could now understand this easily. 14th, deposited 6 lakhs into the bank. 6 lakhs into the bank. 14th. நீங்க அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்றதும் பணத்தை டெபாசிட் பண்றதுதான். அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணாம டெபாசிட் பண்ணா அது சப்சிக்வெண்ட் டெபாசிட், அப்பயே அதே தானே என்ட்ரி. அப்ப ஒரு வேரியேஷனுக்காக அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணேன், அதுக்கப்புறம் டெபாசிட் பண்ணேன்னு சொன்னா என்ட்ரில எந்த வேரியேஷன்ஸ் கிடையாது. சேம் என்ட்ரி தான் இப்ப நான் பாஸ் பண்ண போறேன். என்ட்ரி பீயிங் பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு கேஷ். ஒன்ஸ் அகைன் பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு கேஷ். The value being 6 lakhs, 600,000. 15th, check received for rupees 50,000 from a debtor and deposited into the bank account in the same date. நம்மளுடைய டெட்டாஸ் செக் கொடுக்குறார், இந்த செக்கை கொண்டு போய் பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க இது சினாரியோ 1. வாங்கின செக்கை ஒரு நாள் தள்ளி டெபாசிட் பண்றோம்னா அந்த வாங்கின அந்த செக் என்ன பண்ணுவீங்க? கேஷ் பாக்ஸ்ல போட்டுப்பீங்க. That check is considered as a cash. Later cash is deposited to the bank மாதிரி அந்த செக்கை டெபாசிட் பண்றோம். Okay, that's how we can do. ரெண்டு ஆங்கிள் போடுறோம். So cash will be deposited to the bank account later. டெட்டாஸ் கிட்ட இருந்து வந்த செக்கை டைரக்டா பேங்க்ல போட்டால் ஒரு டைப், வாங்கி ஹோல்ட் பண்ணி போட்டால் அது இன்னொரு டைப். இதுல ரெண்டு என்ட்ரி பாஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும், இது ஒரு என்ட்ரி பாஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். Let's see here. Check received for 50 from debtor and deposited into the bank account the same date. Na first type bank account debit to debtor account. Bank account debit to debtor. Okay. The value being 50,000. The value being 50,000. Withdrawn from bank. Bank la irundhu withdraw பண்றாங்க 16th. அப்ப ரிவர்ஸ் என்ட்ரி தானே, பேங்க்ல இருந்து கேஷ் வருது. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரிக்கு ரிவர்ஸ், நோ காம்ப்ளிகேஷன் அட் ஆல். கேஷ் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு பேங்க். இஸ் தட் ஓகே? கேஷ் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு பேங்க். The value being 10,000. The value being 10,000. 17th, withdrawn from bank for office use. சில சமயம் withdrawn for personal use ன்னு இருக்கும், ஞாபகம் வச்சுங்க. இது ஆஃபீஸ் யூஸ். பர்சனல் யூஸா இருந்தால் டிராயிங்ஸ், ஆஃபீஸ் யூஸா இருந்தால் இப்ப 16th என்ட்ரி போட்ட அதே ஸ்டைல். பிசினஸ் உடைய கேஷ் பாக்ஸ் பணம் வருது. 17th கேஷ் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு பேங்க். டு கன்ஃபியூஸ் யூ, இந்த ஆஃபீஸ் யூஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க, வேண்ட பர்சனல் யூஸ்ன்னு கூட கொடுக்கலாம். மைண்ட்ல அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுங்க. டு பேங்க். டு பேங்க். The value being 10,000. The value being 10,000. Okay. இங்க 6 lakhs போட்டா எல்லாமே thousandsல போடணும், இல்லைன்னா போட்டா எல்லாமே 30 கட் பண்ணி போடணும். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். 18th, check received for 10,000 from debtor but deposited into the bank after 2 days. அப்ப செகண்ட் டைப். அப்ப இது வந்து என்னது? டைப் 2. டைப் 2ல வரும்போது எத்தனை என்ட்ரி வரும்? ரெண்டு என்ட்ரி.
ரிசீவ் பண்ணும்போது கேஷ் ரிசீவ் பண்ண மாதிரி என்ட்ரி, அது டெபாசிட் பண்ணும்போது கேஷை கொண்டு போய் பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ண மாதிரி என்ட்ரி. ஸோ ரெண்டு என்ட்ரியை பாஸ் பண்ணோம் 18th பொறுத்த வரைக்கும். பணம் வாங்கும்போது கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட், the party giver here is the debtor, to debtor, that value being 10,000. Later this amount is going to be deposited in the check. அப்ப என்ன என்ட்ரி வருது? பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட், bank account debit to cash account. Suppose verification, audit verification la varanga, cash box la 10,000 ரூபாய் இருக்குன்றார். உடனே கொடுங்க சார் நான் கவுண்ட் பண்ணி பார்க்கறேன் அப்படின்றார் ஆடிட்டர். வெரிஃபை பண்ணா எங்க கேஷே காணோம், இங்க பாருங்க செக் இருக்கு. ஓ செக் இருக்கா, ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். பட் ஐ வாண்ட் டு ஸ்பெசிஃபை தட் cash is different, check is different. I want to specify that separately அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்க இந்த ஆங்கிள் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். எந்த ஆங்கிள்? கேஷ் அக்கௌண்ட்டை போடுறதுக்கு பதிலாக கேஷ் பாக்ஸ்ல கேஷ் இருக்காது இல்லையா, செக் தானே இருக்கும். அப்ப செக் இன் ஹேண்ட்னு போடலாம். இது இன்னொரு டைப். செக் இன் ஹேண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட், அதுக்கப்புறம் அந்த செக் அக்கௌண்ட் போய் டெபாசிட் பண்ணும்போது பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு செக் இன் ஹேண்ட் அக்கௌண்ட்னு நீங்க இன்னொரு டைப்லயும் போடலாம். செக் இன் ஹேண்ட். In the check in hand, the real account. When it comes in, it is going to be debited. When it goes out, it is going to be credited. Debit what comes in and credit what goes out. Is that okay? So that's what about the variation of 18th journal entry. Clear? Purchase of assets. 19th, patent is purchased. Patent is purchased. 19th. Patent purchase பண்ணீங்கன்னா என்ன journal entry வருது? Patent to cash. Patent is an asset, so it comes in. So அதை நான் debit பண்றேன். Patent account debit to cash. To cash. Value being 2 lakhs. 200,000. I put the value in thousands. 20th, furniture is purchased for rupees 2 lakhs in credit from Pepper Fry. As already told me, the assets could be sometimes purchased in credit if the purchase is in credit and the party from whom we have purchased, then the party's name will be credited. அல்லது கிரெடிட்லன்னு சொல்லிட்டு பார்ட்டி நேம் கொடுக்கலன்னா கிரெடிட்டார்னு போடணும். வெரி குட். ஸோ யூ ஹவ் गिवन தி ஆன்சர். குட். ஸோ 20th வரும்போது என்ட்ரி என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட் அண்ட் பார்ட்டி ஃப்ரம் whom we purchased is பெப்பர் ஃப்ரை. ஓகே, கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா இந்த கம்பெனி பெப்பர் ஃப்ரை? போய் நெட்ல சர்ச் பண்ணுங்க, அவனுக்கு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும் அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ். ஆனால் எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கணும்னு நான் பிளானே பண்ணல. ஸோ 200,000. 21st பார்க்கும்போது பில்டிங் இஸ் பர்ச்சேஸ் ஃபார் 2 lakhs இன் கிரெடிட். பார்ட்டி நேம் கொடுக்கல. அப்ப என்ன பண்ண போறேன்? கிரெடிட்டார்ஸ். ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கிரெடிட்டார்ஸ். பில்டிங் வாங்கியிருக்கிறோமா, சாரி, பில்டிங் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கிரெடிட்டர்ஸ். பில்டிங் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கிரெடிட்டர்ஸ். கிரெடிட்டர்ஸ் வந்து என்னென்ன கிரெடிட்டர்ஸ் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்க? சன்ட்ரி கிரெடிட்டர்ஸ், ட்ரேட் கிரெடிட்டர்ஸ். ஓகே, சன்ட்ரி கிரெடிட்டர்ஸ்ல இது என்ன வெரைட்டினா creditors for assets. Good. அதை நான் இப்போ பிரேக் பண்றேன். I just explained you. இதில் நீங்க நோட் பண்ண வேண்டியது அசெட் பர்ச்சேஸ் பண்ண என்ன சொன்னாங்க? in general commodity asset commodity to either bank or if you don't pay then liability account.
or creditors account. Creditors account liabilities தானே, liabilities account. இதான் main. Now let me explain the debtors and creditors. Okay. நாம ஏற்காவது பணம் தரணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவங்களுக்கு பேர் என்னது? Creditors. They are called as creditors. ஏன் சார் பணம் தர வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க, you purchased goods சார், அப்படியா? அப்ப அந்த creditors பேரு trade creditors or trade payables. அதே சமயத்துல you enjoyed some services, இது வந்து goods, இது goods. You enjoyed some services, you enjoyed some services, facilities like நான் கார்ல ஒரு மாசம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன், அவர் ரெண்ட் கொடுக்க சொல்லியிருக்காரு, நான் கொடுக்காம இருக்கிறேன், அல்லது வீடு ஆக்குபை பண்ணி இருக்கிறேன், எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சியூம் பண்ணி இருக்கிறேன், ஆனால் பில் இன்னும் பேமெண்ட் பண்ணல. இது மாதிரி சர்வீசஸ், ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆர் எம்ப்ளாயி நமக்காக ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க, இன்னும் சேலரி கொடுக்கல, இப்போ அவங்களுடைய சர்வீசஸ் நம்ம என்ஜாய் பண்ணியிருக்கிறோம். ஆல் த அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் will also be creditors. இது எக்ஸ்பென்சஸ் கிரெடிட்டர்ஸ். இது பேர் என்னது? எக்ஸ்பென்சஸ் கிரெடிட்டர்ஸ். இது ட்ரேட் கிரெடிட்டர்ஸ், இது எக்ஸ்பென்சஸ் கிரெடிட்டர்ஸ். அதே சமயத்துல ஒரு அசெட் வாங்கி இருக்கிறேன், அதுக்கான பணத்தை இன்னும் கொடுக்கல. வாங்கினது என்னது? சர்வீசஸ் இல்ல, அசெட், இன்னும் அதுக்கு பணம் தரல. அப்ப அதுக்கு பேரு கிரெடிட்டர்ஸ் ஃபார் அசெட் ஆர் அசெட் கிரெடிட்டர்ஸ் நம்ம மீன் பண்ணோம். இந்த எக்ஸ்பென்சஸுக்காகவும் அசெட்டுக்காகவும் இருக்கிறத தான் நம்ம ட்ரேட் கிரெடிட்டர், சரி, சன்ட்ரி கிரெடிட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற காமன் டேர்ம்ல நம்ம சொல்லுவோம். இது ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம காமனா என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோம்? சன்ட்ரி இதர அப்படிங்கறதானே சன்ட்ரி இதர கிரெடிட்டர்ஸ், சன்ட்ரி கிரெடிட்டர்ஸ் நான் வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோம். எவ்வளவு கிளாசிபிகேஷன் வேணுமா? ஆமாங்க, சப்சிக்வெண்டா நம்ம கம்பெனி ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ் படிக்கும்போது சன்ட்ரி கிரெடிட்டர்ஸ், ட்ரேட் பேயபிள்ஸ்னு கொடுப்பாங்க. அப்ப ட்ரேட் பேயபிள்ஸ்க்கு என்ன வித்தியாசம், சன்ட்ரி கிரெடிட்டர்ஸ்க்கு என்ன வித்தியாசங்கிறத கிளாசிஃபை பண்ண தெரியணும். அதுக்கு தான் இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன். The ditto will be available here for debtors also because of the goods the party has to pay me anything அப்படி சொன்னாக்க அது பேரு trade debtors. ஓகே, சர்வீசஸுக்காக முன்னாடியே பணத்தை கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது எக்ஸ்பென்சஸ் டெப்டார்ஸ், எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்ட் இன் அட்வான்ஸ், இன்கம் நாட் எட் ரிசீவ்ட், அக்ரூட் இன்கம், இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அது பேரு எக்ஸ்பென்சஸ் டெப்டார்ஸ் ஆர் இன்கம் டெப்டார்ஸ். ஓகே, அசெட் வித்துட்டு இன்னும் பணத்தை வாங்கல, அசெட் வித்துட்டு இன்னும் பணத்தை வாங்கல அப்படின்னு சொன்னாக்க ஓகே, யா, இது வந்து ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். அசெட் வாங்கி பணம் தரலனா அசெட் டெப்டார்ஸ். ஓகே, அது அந்த எக்ஸ்பென்சஸும் அசெட்டும் சேர்த்து சன்ட்ரி. வெரி குட். சோ ஐ ஹவ் சீன் யுவர் ஆன்சர்ஸ். குட். ஓகே, இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. சர்வீஸா, குட்ஸா, அசெட்டா? ஓகே, சர்வீஸா ஆர் ஃபெசிலிட்டி, குட்ஸா ஆர் அசெட்டா? Now let's move on to the, இது வந்து என்ன வந்துச்சு? Creditors for asset, asset creditors. Move on to the next one, 22nd. Land purchased for 1 lakh by giving a check rupees 25,000 and balance at later date. 1 லட்சம் ரூபாய் லேண்ட் வாங்கிட்டு, யா, வெரி குட், 75,000 rupees லேட்டர் டேட்ல கொடுக்குறேன்ற 25,000 செக் கொடுத்துட்டேன். அப்ப இது கிரெடிட்டும் பேமெண்ட்டும் சேர்ந்து இருக்கு. அப்ப என்ட்ரி எப்படி வரப்போகுது? 22nd பொறுத்த வரைக்கும் லேண்ட் அக்கவுண்ட் டெபிட், the worth of the land being 1 lakh, ஆனா கொடுத்தது பேங்க் செக் மூலமா கொடுத்ததுனால டு பேங்க் 25,000. ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 75 வந்து என்னது? டு லேட்டர் பீரியட் இல்லையா? டு கிரெடிட்டர்ஸ் ஃபார் அசெட், கிரெடிட்டர்ஸ் ஃபார் அசெட். 23rd, wages paid for plant installation, wages paid for plant installation. In entry, come on, guess the entry here. Wages account debit to cash, plant account debit to cash, plant account debit to cash, plant account debit to
cash. Is that okay? Note பண்ணுங்க 10,000 rupees. இப்ப நீங்க மார்க் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டிய முக்கியமான ஒண்ணு இந்த விஷயங்கள். அதாவது இங்க மார்க் பண்ணி இருக்கிற பாருங்க, இன்ஸ்டாலேஷன் சார்ஜஸ், வேஜஸ் அண்ட் பிரைவேட் எக்ஸ்பென்சஸ். இதெல்லாம் ஒரு அசெட் வாங்கும்போது அந்த அசெட் கொண்டு வந்து உங்களுடைய இடத்துல இன்ஸ்டால் பண்ற வரைக்கும் இன்ஸ்டாலேஷனுக்கு ஆகிற செலவு, அதுக்கு வேஜஸ் ஏதாவது கொடுத்தீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுக்கறவருக்கு, அந்த மெஷின் இன்ஸ்டால் பண்ண பிறகு ஓடுதா இல்லையானா டெஸ்ட் பண்ணி காமிக்கணும்னா டெஸ்ட் பண்றதுக்கு சில மெட்டீரியல்ஸ் கொடுக்குறீங்க. அந்த மெட்டீரியல்ஸ் ஒரு 10,000 ரூபாய் ஒருத்தருக்கு. என்ன சார் அப்படி சொல்றீங்க? எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு கம்பெனில வந்து பேட்டரி வாங்குறாங்க. இந்தியன் நேவல் இதுல நேவல்ல நேவல் டிஃபென்ஸ்ல பேட்டரிஸ் வேணும். பேட்டரிலாம் நமக்கு 10 ரூபாய் 20 ரூபாயில தெரியும். அந்த ஒரு பேட்டரி வந்து 18 லட்சம் ரூபாய் ஒரு பேட்டரி. ஏன்னா கப்பல் இழுக்கிற அளவுக்கு பேட்டரி பவர் வேணும் இல்லையா, அதுக்குரிய எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ்க்கும். அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட 200 பேட்டரி வாங்குறாங்க. வாங்கும்போது பேட்டரி ஒழுங்கா இருக்குமா சார், எவ்வளவு நேரம் தாங்கும் அப்படின்னா, சார் ஃபுல் லோடு போட்டீங்கன்னா 24 மணி நேரம் ஓடும் அப்படின்றாங்க. நான் எப்படி செக் பண்றது? ஒரு பேட்டரி யூஸ் பண்ணி பாருங்க. ஒரு பேட்டரி ஃபுல் லோடு போட்டு ஓட்டி பாக்குறாங்க, எவ்வளவு 18 லட்சம் ரூபாய்க்கு. அவங்க மட்டும் 500,000 பேட்டரி வாங்குவாங்க இல்லையா? சோ 18 லட்சம் ரூபாய் எக்ஸ்பென்சஸ். தட் இஸ் நத்திங் பட் ட்ரையல் ரன் எக்ஸ்பென்சஸ். That trial run expenses should also be debited in that same asset only. இத மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். ஓகே. Any expenses for the asset note. இதான் நீங்க நோட் பண்ண வேண்டிய இன்னொரு பாயிண்ட். ஓகே. Expenses up to put to use. Up to put to use of asset. Put to use of asset is considered as asset only. Okay. Less income. ஏதாவது ரெவென்யூ இருந்தால் அதை நீங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். அது அசெட்டா தான் கன்சிடர் பண்ணோம். அது அசெட்டை டெபிட் பண்ற மாதிரி டெபிட் பண்ணோம். சப்போஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் டெபிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா எதை டெபிட் பண்ணி ஆகணும்? அசெட்னு சொல்லி டெபிட் பண்ணி ஆகணும். இங்க போட்டோம்னா வேஜஸ் வந்து நான் டெபிட் பண்ணல, அதுக்கு பதிலா எதுக்காக அந்த வேஜஸ் பே பண்ண? பிளான்ட் இன்ஸ்டாலேஷன், பிளான்ட் டெபிட் பண்ணேன். அசெட் அக்கவுண்ட் டெபிட், அதுக்கு பதிலா எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா அது எரர். அந்த எரருக்கு பேரு எரர் ஆஃப் பிரின்சிபல். உங்களுக்கு அக்கவுண்டிங் ரூலே தெரியல, எரர் ஆஃப் பிரின்சிபல்னு பேரு. ஓகே, நோட் பண்ணுங்க. எரர் ஆஃப் பிரின்சிபல். யூ ஹேவ் டு நோட்டீஸ். இது ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ்ல வெரி ஆஃபன் யூ கேன் ஃபைண்ட் திஸ் ஒன். அசெட் டெபிட் பண்றதுக்கு பதிலா எக்ஸ்பென்சஸ் டெபிட் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரியான எரர்ஸ் அடிக்கடி வரும். இதை நீங்க ரெக்டிஃபை பண்ண தெரியணும். இப்போதைக்கு இது எரர் ஆஃப் பிரின்சிபல்னு மட்டும் வச்சுக்கிட்டா போதுமானது. ரெண்டாவது இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட், காஸ்ட் ஆஃப் அசெட் எவ்வளோ? காஸ்ட் ஆஃப் அசெட் எவ்வளோ? அசெட்டோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்க என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா the value you paid. Okay, purchase price. Purchase price. Okay, purchase price அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். List price minus trade discount தான் purchase price. Trade discount. Trade discount subtract பண்ணிக்கணும். ஓகே. ஆனா இந்த ஐட்டத்தை நீங்க பிளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த ஐட்டத்தை expenses up to put the use of asset minus if there is any income during that period. Trial runல நீங்க செலவு பண்றீங்க, ட்ரையல்ல ஒரு அவுட்புட் வந்திருக்கு, அது வித் ஒரு அமௌண்ட் வந்துச்சுன்னா அது ரெவென்யூ தானே, that should be subtracted. இதெல்லாம் போட்டுட்டீங்கன்னா this is called the value of the asset. இதுதான் historical cost. இந்த லிஸ்ட் பிரைஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்க போறீங்கன்னா சார் கேட்லாக் கொடுங்க அப்படின்னா ஒரு கேட்லாக் கொடுக்குறாங்க, பல ஐட்டங்கள் அதுல இருக்கு, அந்த ஐட்டங்கள்ல என்னென்ன வேல்யூங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பிரைஸ் இஸ் மென்ஷன். இஸ் தட் ஓகே? நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது சார் அதுல இருந்து ஒரு டிஸ்கவுண்ட் தர மாட்டீங்களா அப்படின்னு கேக்குறீங்க. ஓகே, வில் ஆஃபர் தி டிஸ்கவுண்ட் சொல்லிட்டு டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபர் பண்றாங்க. 10,000 15,000 rupees ஆஃபர் பண்றாங்க. அந்த டிஸ்கவுண்ட் பேர் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட். தட் ஷுட் பி எக்ஸ்க்ளூடட். And trial run expenses and other expenses we are incurring, then it will be added. That is what about the cost at which it is going to be recorded. So இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் கிளாரிட்டியோட. That's all about the 23rd and 24th சால்வ் பண்றோம்னா முடிஞ்சிருச்சு. 24th வரும்போது plant purchase for 50,000
and also incurred 5,000, 3,000, 2,000 for installation. அப்ப இதையும் add பண்ணி ஆகணும். Carrying expenses and material for trial run respectively. இது wages, இது carriage expenses, இது material rent for the trial run expenses. Trial run. அப்படின்னா 50 plus 5 plus 3 plus 2 65,000 rupees, 60,000 rupees, 60,000 rupees. இது வாங்கி கொடுக்கிறதுக்கு brokerage கொடுத்தோம், that should also be addable. If there is any income in the trial run, that can be subtracted, but அது கொடுக்கல, அதனால இதை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன். The journal entry being for the 24th, yeah, very good. So you have already given the answer. So plant account debit, I assume this is being cash purchase. So to bank or cash, எது வேணா போலாம், உங்களுடைய choice தான். 62.5 is the correct answer. 62.5 is the correct answer. Is that clear? Come on, finish off copying this.